اور ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی رونے لگی، اوے منار با تی چلے گلو، منار با موم چھوڑے چلی تھی چلے گلو، منار با چلے گلو۔ تو لوگ جمع ہوئے صبح، بولے کہ کنے یہاں موت کنے بھیل کی؟ تو بولے بھایا کچھو نہیں بھیل کے بھایا، ایک دم ٹھیک چھلکی رات کرے می پلاؤ بنانو، چکن بنانو، منار با لافار ساگ بنانو، منار با پیٹ بھرے کھانا کھا لے۔ پھر کھا لے کی ہلے کھا لے، پھر بولے باپ منار باپ ستلے منا کا باپ سویا سویا رہ گیا، صبح اٹھاتے رہے، منا کا باپ آنکھ نہیں کھولا۔ یہی تو موت ہے۔ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ اور قربان جاؤ، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، موت نہیں چھوڑے گی۔ موت چھوڑے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ رہو، کسی قلعے میں بند رہو، لیکن موت کا پنجہ تمہیں دبوچ لے گی۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا دیکھیے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے ہیں۔ ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے ہیں۔ ہم لوگ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ آخرت کے لیے بنے ہیں۔ ہم لوگ آخرت کے لیے بنے ہیں، تو جب آخرت کے لیے بنے ہیں، جب وہاں کے لیے بنے ہیں، تو وہاں کی تیاری ہو، وہاں کی تیاری ہو۔ انشاءاللہ وہاں کی تیاری کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کتنے لوگ؟ الحمدللہ۔ وہاں کی پہلی تیاریوں میں سے نماز ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ اور قربان جاؤ، اللہ توفیق دے، وقت نکالو، 40 دن لگاؤ، الحمدللہ اللہ وقت دے، ہر مہینہ 3 دن لگاؤ، اللہ موقع دے، 1 سال لگاؤ، اور قربان جاؤ، نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ ہو، اور اس ہاتھ کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے۔ کھلا کا مطلب، کھلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کرتے رہنا ہے، اور دیتے رہو۔ یہ سب پیسہ آپ کا وہاں جمع ہوگا، اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، اور پھر میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، اللہ اسے پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا۔ ایک نوجوان باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا، زاروں قطار رو رہا تھا، سارے لوگ خاموش کرا رہے تھے، میاں چپ نہیں میاں، موت سبھا کو حسبے میاں، چپ ہے جا۔ یہ نوجوان چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو لوگوں نے سمجھایا بجھایا، کیا انکانو ہی تھی، سبھا کو جانا چاہیے جھان سے۔ تو نوجوان بولا کہ بھائیو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا، تو پھر کیا انکانو ہی تھی؟ تو نوجوان بولا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرا باپ انگریزی پڑھایا ہم کو، ہندی پڑھایا، سنسکرت پڑھایا، پنجابی پڑھایا، بنگلہ پڑھایا، مراٹھا پڑھایا، کاش میرا باپ قرآن پڑھا دیتا، دینی تعلیم دے دیتا، تو آج باپ کا جنازہ ہم پڑھاتے، باپ کا جنازہ ہم پڑھاتے۔ افسوس اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرا باپ تو چلا گیا، ہمیں انگریزی پڑھایا، ہمیں دنیا کی تعلیم دیا، لیکن دینی تعلیم سے ہمیں محروم رکھا، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ ہے اور کوئی اور پڑھا رہا ہے۔ ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب باپ مرے خود جنازہ پڑھائے، ہر بھائی کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں ایک بڑھیا آئی، بڑھیا کہتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ دعا کریں، آپ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ نا بچپنے میں مر جاتا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ وہ لمبی عمر میں جب موت آئے تو اچھا ہے، وہ بچپنے میں مر جاتا ہے۔ کب مر جاتا ہے؟ بچپنے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا اس عورت سے کہ کتنی عمر میں تیرا بچہ مر جاتا ہے؟ تو بڑھیا بولی کہ وہی 250-300 سال عمر ہوتی ہے نا، وہ مر جاتا ہے۔ کتنی عمر؟ ارے جلدی بولو بھائی۔ 250-300 سال عمر ہوتی ہے، میرا بچہ مر جاتا ہے۔ اچھا اس زمانے میں لوگوں کی کتنی عمریں ہوتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال لوگ زندہ رہتے تھے قربان جی اس زمانے میں۔ یہ بڑھیا کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ دعا کر دیجئے، میرے بچے کی عمر 250 سال 300 سال ہوتی ہے، مر جاتا ہے۔ تو قربان جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے بڑھیا سنو، بڑھیا اے ضعیفہ سنو،
آخری نبی اس دنیا کے اندر میں تشریف لائیں گے، ان کی امت کی عمر اوسطاً 60 سال سے 90 سال ہوگی۔ 60 سال سے، ارے زورے بولو، 60 سال سے 90 سال ہوگی۔ نوح علیہ السلام کرے بڑھیا کو کہ اس امت کی عمر 60 سال سے 90 سال ہوگی۔ تو بڑھیا بولی پھر تو وہ لوگ مکان نہیں بنائے گا، مکان نہیں بنائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے وہی لوگ مکان بنائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں گے۔ تو بڑھیا کہنے لگی ہائے اللہ، اگر وہ زمانہ میں پاتی تو ایک سجدہ میں پوری زندگی میری گزر جاتی۔ آج مکان بنانے میں ہم لگے ہیں، کوٹھی بنانے میں ہم لگے ہیں، اور لگے کیا ہے؟ میرا پڑوسی 1 منزلہ بنایا، بولا در میاں مور پاس پیسہ کمی ہے کہ می 2 منزلہ ٹھوکے دوں، اور 2 منزلہ ہی بنا دیا۔ اس کو کسی نے کہہ دیا تی 1 منزلہ بنا لو، وہ 2 منزلہ بنا لے، بولے کی ہے بے تو وہ 2 منزلہ بنے لے، می 3 منزلہ ٹھوکے دوں۔ مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی خطا ہے میری مگر بہت ہے، مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ آمین بولا تھا ہم لوگ، ارے زورے بولو آمین بولا تھا ہم لوگ، آمین۔ عذاب دے کر تو کیا کرے گا، رحیم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب دے کر تو کیا کرے گا، رحیم ہے تو رحم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا
دے گا مجھے خدایا معاف کر دے. آمین بولا الحمدللہ. دیکھو ایک بات یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے بچوں اور میری ماں بہنوں، سنو، اللہ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندہ سے جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اور قربان جاؤ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے گناہ بندوں کے گناہوں کو اللہ میٹا دیتا ہے. کتنا گناہ، دل چھوٹا نہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے بچوں نوجوانوں. اب بھی وقت ہے، موت کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے. ایک بات یاد رکھو، کب کون مرے گا کسی کو پتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کہاں کو پتا چھے کب موت اس بے نہیں، کہاں کو پتا نہیں چھے. یہ مائک خریدنا چھے موک می کشن گئی جام دکاندار سے بولو موک ایک مائک لینا چھے، دیکھا موک دکاندار نکال کے دکھایا. آپ نے دام پوچھا کہ کتو دام، تو بولے گا 1000 ٹکا. 1000 ٹکا آپ نے 1000 ٹکا دے دیا، بولا پیک کرے دو. آپ لگے ہاتھ پوچھئے کہ میاں دکاندار سے کہ ایٹا میکتی دیلو 1000 ٹکا مور سے لیلو تو یہاں کنو گارنٹی چھے کہ نہیں چھے؟ تو دکاندار بولے گا ہاں گارنٹی چھے نا، 6 مہینہ گارنٹی چھے. کئی مہینے گارنٹی ہے؟ 6 مہینے کی گارنٹی ہے. اب لگے ہاتھ آپ دکاندار سے پوچھئے کہ یہاں تی گارنٹی 6 مہینہ دیلو تور گارنٹی کتے دینا چھو؟ بولے گا نہیں مور کو گارنٹی نہیں چھے، کوئی گارنٹی نہیں. نوجوانوں کو مرتے دیکھا، نوجوان چلے گئے، بادشاہ چلا گیا، اور قربان جاؤ کروڑ پتی ادھوگ پتی چلا گیا، پردھان منتری چلا گیا، راشٹرپتی چلا گیا، اور قربان جاؤ ہو اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہوگا. یہ دنیا کی ریت ہے، اللہ کا قانون ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرا اللہ کہتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ ارے بولو بھائی کہاں آنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یہ بولتا سسرال جانا ہے. سسرال نہیں جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ تو وہاں جب جانا ہے، دیکھیے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں آنے کا ڈسپلن ہے، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا. یہی ہے نا کہ پہلے پوتا اس میں. ارے بولو بھائی پہلے پوتا آئے گا کہ پہلے دادا آئے گا؟ دادا اس میں نا، پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا. لیکن قربان جاؤ اس دنیا سے جانے کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، جوان بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، جوان بیٹی چلی جاتی ہے، اور قربان جاؤ نانا رہ جاتا ہے، نواسا چلا جاتا ہے. اے نوجوانوں قربان جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، غفلت کی نیند سے اٹھو. قسم خدا کی یہ دنیا دل لگی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ دنیا ایگزامینیشن گاہ ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن گاہ ہے. یہاں امتحان دو، یہ امتحان گاہ ہے. یہاں آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. یہاں تیاری کرو، پھر اللہ انعام دے گا، اور وہ انعام ہے جنت الفردوس. سبحان اللہ بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں. دلی جانا چھے، بمبئی جانا چھے، کلکتہ جانا چھے، 15 دن 1 مہینہ پہلے ٹکٹ بک. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے.
ओ मियाँ कोयान जाही, बोले किशनगंज जाही। क्यान जाही, बोले टिकट बनवाना छे मोक। क्यान, बोले 1 महीना आगू मी बम्बई जाम ना, काम करवाते ना, और टिकट रिजर्वेशन बनाना छे। तो मियाँ अभी तो बहुत टाइम छे, 1 महीना टाइम छे, अब ले क्यान बनाबो, बोले नहीं टिकट नहीं मिलबे, टिकट खत्म हो जावे, ये जन ये आगू रिजर्वेशन बनवा है। और कुर्बान जाओ किशनगंज पहुंचे, 2000 रुपये में टिकट ले लिया। क्यों, इसलिए कि जिस दिन मेरा सफ़र हो, जिस दिन हम बम्बई जाने के लिए ट्रेन में बैठे, मेरी सीट बुक हो, चादर बिछाएंगे, कंबल ओढ़ेंगे, सो जाएंगे, टीटी आएगा, पूछेगा दादा टिकट आछे, हाँ ये देखो, टीटी बोलेगा सो। इसलिए आपके पास टिकट है, 1 महीना पहले आपने सीट बुक करवा लिया है। और हमारा नौजवान कहता है, कुर्बान जाओ, एक नौजवान से पूछे कि नमाज पढ़ लो रे, बोला नहीं नमाज नहीं पढ़ लूँ। हमने कहा काहे न पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ता है, बोला नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा फिर जोहर की नमाज पढ़ा, बोला नहीं हम जोहर नहीं पढ़ते हैं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं, जोहर कौन पढ़ेगा, फजर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरिब कौन पढ़ेगा, बोले नहीं मोर दादो पढ़ो। फजर जोहर असर मगरिब मोर दादो पढ़बे, मोर बाप पढ़बे, मोर पास टाइम नहीं है। मैं तो अभी जवान छी, और कुर्बान जाओ, और बूढ़े लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे, नौजवानों को अभी जरूरत नहीं है, मरेगा बुढ़वा लोग, जवान कहाँ मरेगा। बम्बई का टिकट 1 महीना पहले बना लिया, दिल्ली का टिकट 1 महीना पहले बुक करवा लिया। ए मुसलमानों, एक बात याद रखो, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां की तैयारी किया, सामाने सफर सब ठीक करो। अच्छा टिकट बना लिए, कल सुबह मेरी ट्रेन है किशनगंज से, रात में ही अटैची में सारा सामान पैक। बोलो बात सही के गलत है, बोलो। कै जोड़ा कपड़ा ले जाना छे, अटैची रखे दिनू। ओ हो बीवी याद दिलाती है कि अच्छा ये बरस ली लो, बरस। बोला नहीं लो, बोला बरस रखे दे, अटैची बरस रखे दे, मंजन रखे दे, और सारा सामान रखे दे। अटैची ब्रीफ केस बंद, रात में बंद, सुबह सवेरे सफर करना है। 1 महीना पहले टिकट बनाया है, और ब्रीफ केस पूरा तैयारी है। और जाते जाते वक्त ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है कुछ मैं भूलूँ तो नहीं, तो बीवी कहती नहीं कुछ नहीं भूल लो, सबला सामान दिए दिनों। जबकि बम्बई जाके 6 महीना साल भर बाद लौटकर घर आना है, उसकी तैयारी 1 महीना पहले है, और जहां जाकर आना ही नहीं है वहां की तैयारी क्या है। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कै दिन रहना, बोलिए। आज हमारे नौजवानों के पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, अब कितने लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना ही नहीं जानता है। बोलो बात सही कि गलत, जल्दी बोलो भाई। अरे बात सही है ना गलत है, बोलो ना। कितने मुसलमान हैं जो कुरान पढ़ने नहीं जानते। ये मदरसा आपको पैगाम दे रहा, उम्र हो गई, क्या दिक्कत है। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा, कितनी साल का, 75 ईयर्स। एक बूढ़े मियाँ 75 साल उम्र हो गई, उसको शौक हुआ कि नहीं मोक कुरान पढ़ना चाहिए, मोक हाफिज बनना चाहिए। उन्होंने ठान ली। अच्छा 10 साल का पोता, वो भी ये हिफ्ज कर रहा था मदरसे में। ये बूढ़े मियाँ भी जाने लगे मदरसा, आने लगे, घर में याद करते करते, और कुर्बान जाओ 75 साल का बूढ़ा आदमी, और कुर्बान जाओ हाफिज कुरान बना।
दोनों की दस्तार बंदी हुई, पोता की भी दस्तार बंदी हुई, दादा की भी दस्तार बंदी हुई। ये ज़ौक़ है, ये शौक़ है, ये मोहब्बत है। कुरान से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत करने वाले कितने लोग हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कुरान सीखेंगे, कुरान सीखेंगे। ये मदरसा आपको पैगाम देता है, अपने बच्चे को सबसे पहले मदरसे में भेजिए, इसको कुरान पढ़ाइए। बेटा हो कुरान पढ़ाओ, बेटी हो कुरान पढ़ाओ। बीवी नहीं पढ़ी है, कोई औरत पढ़ने वाली है, उनको कुरान पढ़ने की इजाजत दो। आप कुरान पढ़े हो, बीवी नहीं पढ़ी है, उसको कुरान पढ़ाओ। आप खुद भी पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान समझो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बेशक बेशक। तो कुरान पढ़ने वाले ये मदरसे अल्लाह के महबूब का घर है। जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। तो ये मदरसा, एक बात याद रखो मुसलमानों, कुछ ऐसा करके मरो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। और कौन किसको याद करता है? याद करता है किसी को? अरे बोलो भाई जल्दी, कौन किसको याद करता है? तो कुछ ऐसा अमल करके मर जाओ, कोई याद करे या ना करे, ऐसा सदक़े जारिया है। ये मदरसा बना कर मर जाओ, मस्जिद बना कर मर जाओगे। और मुसलमानों सुनो सुनो, भाई भूल जाए गम नहीं, बेटा भूल गया, बीवी भूल गई, रिश्तेदार भूल गए, गम नहीं है। ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मदरसा जब तक कायम रहेगा, जो सदका आपने किया है, नेक औलाद छोड़ कर गए हैं, ये सदक़े जारिया है। जब तक ये चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसे का जलसा है। और इस जलसे के बाद कारी फैज़ान साहब ने कहा कि हज़रत मदरसे का काम हमको शुरू कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, मेरा भाई का तो बच्चा पढ़ता है, कोई तो मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान बैठकर पढ़ेगा, इसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस मजमे के अंदर में 2 4 5 आदमी खड़े हो जाइए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। 5000 रुपये कम अज़ कम हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह खड़े होइए, अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को कसम खा के फरमाई। आपने फरमाई कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया जाए, खर्च कर दिया जाए, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। माशाअल्लाह मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। 2 4 5 आदमी खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपने नाम पर इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, वाह वाह वाह, क्या नाम बाबू? नाम लिखाइए ना, कॉपी रखिए, लिखिए। माशाअल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। पहला नौजवान ने अपना नाम पेश किया, इसहाक आलम ने। उसके 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। माशाअल्लाह भाई, 5000 रुपये देने वाले कुछ लोग तैयार हो जाइए, ताकि आपका पैसा मदरसे में लग जाए, आपका पैसा दीनी कामों इदारे में लग जाए। इंशाअल्लाह मर जाओगे, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। जनाब संजीत साहब अपनी अम्मी के नाम से वाह भाई, अंजिला खातून और मरहुमा अंजिला खातून के नाम पर ये नौजवान ने 5000 रुपये दान किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह मरहुमा को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जनाब सभी अनवर साहब मेरा बड़ा भाई है, वो 5000 माशाअल्लाह। जनाब सभी अनवर साहब, ये देखिए 3 आदमी हो गए। सभी अनवर साहब इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी अपना नाम पेश किया, 5000 रुपये दान किया। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो, या अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। 3 झोर हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए, 2 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए इंशाअल्लाह, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाए जो बीमार हो गए हैं, इलाज करते करते थक गए, दवाई फायदा नहीं करो, पूर्णिया कटिहार अररिया किशनगंज घूमे घूमे थके गिलो, दवाई फायदा नहीं करो, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों के नाम से सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। चौथे नंबर पे एक नौजवान और कोई जल्दी से खड़े हो जाइए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ज़मीन छोड़ कर गए हैं, जायदाद छोड़ कर गए हैं, और मुझे पाल पोस कर बड़ा करके गया है, और कुर्बान जाओ, हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये मदरसा बनाएंगे। ए नौजवानों, जैसे ही आप नियत करोगे, जैसे ही आपने इरादा कर लिया कि हम माँ बाप के नाम पर मस्जिद में मदरसा में पैसा देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सवाब
जारी फरमा देगा। कब तक? जब तक ये मदरसा, जब तक ये मस्जिद, जब तक ये सदका जारी रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। बेशक सुभान अल्लाह। के नाम से 1000 रुपये। माशाल्लाह जनाब जमील अख्तर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी अब्बू के नाम अल्लाह उनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए। 5वें नंबर पे एक आदमी और तो जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे कोई नौजवान है? 5वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान। सलीके से जीना, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। 5वें नंबर पे एक आदमी, बस लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, कोई सखी, जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, उनके लिए दुआ हो जाए इंशाल्लाह। कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है, इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, कारी फैज़ान साहब के हवाले कर दिएगा। 5वां कोई नौजवान जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों को पिंडल में चादर रुमाल घुमा दी है, माँ बहनों को पिंडल में छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां कोई है? अवई तरातुरी करूँगा इंशाल्लाह। 5वां कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार यहाँ बैठा है, एक से एक पैसा वाला। ये नौजवान देखिए, 5वां नौजवान, वाह भाई वाह। हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज़ कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज़ कुरान चाहिए। ए माँ बहनों को पिंडाल में भेजिए बच्चों को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5 जन हो गए माशाल्लाह, 5 आदमी हो गया। अब फैसिलिटी आपको देते हैं 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, कम से कम 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप गिट्टी देना चाहते हैं, गिट्टी दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। बालू देना चाहते हैं, बालू दे दे। सीमेंट देना चाहते हैं, 1 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी सीमेंट भी लिखवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईंट देना चाहते हैं, ईंट दे दे, कुर्बान जाइए।